ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪੱਕੀ ਲੁੱਟ ਲਈ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੋੜ ਪਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਡਬਲ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫੋਕੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ है कि जे पंजाब दा पानी लुटिया गया तो पंजाब विच अग लग जाएगी। पर हकीकत विच मोदी सरकार ते अमरिंदर सरकार नूं ये पता होना चाहिए है कि ये भारत सरकार दे तबूत विच अखीरला किल साबित होवेगा अते खालिस्तान भारत दे कब्जे चों आज़ाद होवेगा। इस बारे विचार चर्चा होने जा रही है। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो कल दे साडे सारे सैगमेंट्स नूं बड़ा भरवां हुगारा मिलिया जी और खास तौर ते जिहड़ा पंजाब दे विच खालिस्तान दा झंडा लहराना सी मोगा DC हैडकुआटर दे उपर जी तिरंगा ला के बाकी थावां दे उत्ते भी और साडे स्टूडियो च भी खालिस्तान दा झंडा बहुत सारे ने मुबारकां दित्तियां ने और इस कोई शक नहीं है कि इसने भारती हाकमां और उन्होंने जिहड़े पंजाब विचले टौंट बटौंट ने दुम छले ने जिन्हां च कैप्टन अमरिंदर भी है सुखबीर बादल सारा बादल लाना भी है इन्हां नूं भी हत्थां पैरां दी पाई है और ये हुण कैप्टन अमरिंदर दा जिहड़ा सारा ही रोल है हालां पहलां तो ही ये तां टीटर्स दा टब्बर है पटियाला खानदान दा आले दे जमाने तो लैके इन्हां ने अपने लोगों का घाण कराया। ये उस तितर वांग ने जिहदी एक कहानी सोशल मीडिया ते घूम रही सी कि एक बंदा तितर लैन दिल्ली च गया किसी बाजार च और उन्हें देखा कि भी एक पासे वड्डे पिंजरे च बहुत सारे तितर ने तो एक तितर कल्ला एक पिंजरे च है उन्हां वर्गा ही। उन्हें कहा जी की कीमत है? उन्हें कहा जी इधरलियां दी जिहड़ी है 500 रुपए का एक तितर है 5000 का। वो कहता है कि भी ये भी तो उन्होंने वर्गा ही है ये की खासियत है? कहता नहीं ये सिखाया होया तितर है ये जड़ा है ये बाकियां नूं किवें जाल च फसाउणा है। ये कहता जाके करके बाकी उन्होंने उड़ा के नाल लैके आउंदा है इसलिए है। कहता अच्छा वो कहता उन्हें हुण 5000 दे के उन्होंने लिया तो उहदे सामने उहदी धौण मरोड़ दित्ती। उन्हें कहा क्यों? कहता भी ये जिहड़ी इस नस्ल के लोग हुंदे ने जिहड़े अपने लोकां नूं फसांदे ने जाल दे विच जां दुश्मन दी खेड खेडदे ने इन्हां नूं जीण दा हक नहीं हुंदा। तो मैं बहुत बार देखदा भी जे असीं इतिहास के हवाले नाल अंग्रेजी राज के जमाने तो ही देख लईए कि जे ये जिहड़े राय बहादुर और सरदार बहादुर और सर ते खान बहादुर ये सारे अंग्रेज़ां दे कुत्ते सी जे साडे इन्हां मुल्कां च जां इस सारे च इन्हां नूं सज़ा याफ्ता कीता हुंदा बजाए कि यही आके मुड़ के फिर लोकां दे विच जिहड़े ने वो लोकां दे नेता बन गए तो बहुत कुछ बदलिया हुंदा। ये तो एक गुलामी चों निकल के दूसरा यही सी कि गोरे अंग्रेज़ की थां ये भूरे अंग्रेज़ आ गए। फर्क तो कोई नहीं पिया है सारे सिस्टम का। और ये अमरिंदर खानदान ने तो कई पीढ़ियां तो इन्होंने तो मुगलों के नाल भी अफगानां दे नाल भी अब्दाली दे नाल भी अंग्रेज़ां दे नाल भी और बाद सब तो पहला ये प्यो ने अपनी पटियाला स्टेट जिहड़ी है 570 प्रिंसली स्टेटां चों मर्ज कीती सी पटेल दे नाल उहदे कहण दे उत्ते पूरा धोखा करके। और जे खालिस्तान 47 च नहीं बनया जिथे अकाली लीडरशिप दोषी है इहदा प्यो बहुत वड्डा गुनाहगार है जिहदे नाल जे कोई कन्वरसेशन भी कायदे आज़म ने कीती ते इहने नाल दी नाल नेहरू तक पहुँचा दित्ती। हुण भी जून 84 दे विच मैंबर पार्लीमेंट तो अस्तीफा दे के इन्हें दस्सिया जिवें मैं पंथ दे नाल है और फिर किवें इधर आके कर करा के बाकियां नूं भी नाल लिजा के फिर इस बंदे ने कांग्रेस ज्वाइन की। और इस गल का ध्यान रहे कि यही जदों अज असीं सतलुज यमुना लिंक नहर की गल कर रहे हैं जदों कि आलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डेट दित्ती हुई है कि इन्हां नूं कहा सेंट्रल गवर्नमेंट नूं जी कि दोनों स्टेटां दे चीफ मिनिस्टरां की मीटिंग करा के कर लो नहीं तो असीं फैसला देंगे। वो ये तो नहीं गया वर्चुअल मीटिंग हुई है मनोहर लाल खट्टर और जिहड़ा इन्हां दा वाटर मिनिस्टर है दिल्ली दे विच और बेशक उन्हें जिहड़ा मिनिस्टर है वाटर मिनिस्टर उन्हें तो ये कहा कि जी असी लॉग जैम ब्रोकन क्लेम्स यूनियन मिनिस्टर इवन एज कैप्टन खट्टर मीट ऑन SYL एंड्स इनकनक्लूसिवली।
ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲੌਗ ਜੈਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ UAPA ਵੀ ਲਾਇਆ, ਫੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ DC ਆਫਿਸ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਖਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਰ ਅਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਮਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਬੀਬਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਫੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਕੱਲ ਈਵਨ ਮੋਗੇ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇਹ ਮੋਗਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ DC ਦੇ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੀ ਆਪਣਾ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਝੰਡਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਲੁੱਟਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਰਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, if you decide to go ahead with SYL Canal, Punjab will burn and it will become a national problem with Haryana and Rajasthan also suffering the impact. ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਮਨਾ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹੋਰ ਦਿਓ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ 13-14 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 250 ਔਰ 300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਪਿਓਰ ਵਾਟਰ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦ ਖੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨ ਵਾਟਰ ਇਸ਼ੂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦਾਇਮੀ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟੂ ਬੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SYL ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਇਆ। 2 ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ SYL ਕੈਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਦੌੜ ਗਈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੌੜ ਗਈ। 1986-87 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 35-36 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਗਾਮਜ਼ਨ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਸੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ 5 ਤੀਰ ਹੋਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਹੱਥ 'ਚ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਪ, ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਸੁਣੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਥੀਓ ਸੁਣੋ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਨਿਮਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਇਹ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਇਹ, ਹੋ ਬੈਠੀ ਨਿਤਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ, ਬਹਾਦਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਮੋੜੇ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਨ, ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜੋ ਨੱਚੇ ਸਨ। ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਬੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਟਾਏ ਸਨ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਚਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੇਣਾ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਣਾ ਦੇਣਾ, ਬੰਦ ਕਟਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਲੰਘਿਆ। ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਜ ਜੰਗ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕੌਮ ਇਹ ਪਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਰਹੇ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਜੂਝਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਵਰ ਲਈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਪਰਨਾ ਲਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ। ਇੰਜ ਬਾਗੀਓਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਨੇ,
ਰਿਬੈਲ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, I was called a terrorist yesterday, but when I came out of jail, 27 ਸਾਲ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਟਾਰਚਰ ਸਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਉਭਰੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ I was called a terrorist yesterday, but when I came out of jail, many people embraced me, including my enemies, and that is what I normally tell other people, though people who say those who are struggling for liberation in their country are terrorists. I tell them that I was also a terrorist yesterday, but today I am admired by the very people who said I was one. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤ ਘਬਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਤ ਘਬਰਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਵਾਕ ਟੂ ਫਰੀडम, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਪਲੇਟ 'ਚ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਬਾਗੀਓਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਬਾਗੀ ਅਸੀਂ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇਗ ਕਦੇ ਤਿਆਗੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਹ 1970 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡੱਸਿਆ, ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਲਿਆ, ਜਾਂ ਰੱਤ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰੱਤ ਸਾਡਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਵੀ ਡੱਸੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਖੂਨ ਕੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਅਣਖ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ? ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਡਰ ਰਹੇ, ਬਿਨ ਮੌਤ ਤਾਈਓਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਹਾਕਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਬਾਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿ ਸਕੇ, ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਆ ਗਈ, ਨੇਰੇ ਦੀ ਸਫ ਜਿਹੀ ਛਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਵਰਨਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾ, ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਛਾ ਗਈ, ਨੇਰੇ ਦੀ ਸਫ ਜਿਹੀ ਛਾ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਕਲੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਨਜ਼ਰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੌੜਾਈ ਨਜ਼ਰ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਮੁੜ ਤੁਰ ਪਏ ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ। ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੂਰੀ ਝਲਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਨਜ਼ਰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੌੜਾਈ ਨਜ਼ਰ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਮੁੜ ਤੁਰ ਪਏ ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।